मैं पूरे पाकिस्तान दी अम्मी हां। अस्सलाम वालेकुम बच फरजाना। तुम अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खासा लड़का बनाया तो ये लड़कियों वाले कैरेक्टर्स क्यों? एक बच्चा उन्हें गंदियां गालां कटियां। अल्लाह कैन डॉल को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। मैं नहीं देखता किसी का भी कंटेंट। जन्नत मिर्जा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? टैलेंट दी कर रजब भट्ट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ और रजब भट्ट दी नजर हो ਨਦੀਮ ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ कोई कंटेंट नहीं हैगा। ਸਿਡ ਰੈਪਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं ड्रामा ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਓਕੇ ਡੱਕੀ ਭਾਈ मैं भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ। चेंजिंग महसूस नहीं हो रही ਨਹੀਂ तो आंखों का इलाज करवाओ। अस्सलाम वालेकुम मैं आकाशा गुल अशरफ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਗ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਰੋ ਟੇਰ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਗਿਲਾਨੀ ਅਹਿਮੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। अस्सलाम वालेकुम जी आनो आपने ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हां ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। हाँ मैं सोच ही रही थी कि जैनजी पंजाबी बोलेंगे बिकॉज दे से कि ओ माय गॉड मैं पंजाबी नहीं बोल सकता ना। या वो मैं कैरेक्टर में आने के बाद करता हूं ना। अभी हम पंजाब से हैं, हम गुजरांवाला से हैं और हम रहते भी नहर के पास हैं ते पंजाबी सानू आंदी। यार वैसे माइंड ना करियो नहर दे कोल होर भी हुंदे ने। ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹੋ? नहीं मतलब इलाका वो वाला लग जाता है साडा इलाका वो वाला है। एंड ऑब्वियसली मेनू पंजाबी आंदी ते मेरा अम्मी वाला कैरेक्टर एडा मशहूर है ना। तो मैं अम्मी बन के पंजाबी बोलना ना फिर पूरे पाकिस्तान नु पता लगदा है कि पंजाबी बोल रहे हैं। अम्मी बन जाइए शो दे दरमियान जाके। हां मेनू कोई मसला नहीं है। बन नहीं मैं चाहनी मैं थोड़ी पूरे पाकिस्तान दी अम्मी हां। शुक्र है नहीं करना मैं पूरे पाकिस्तान दा प्यो हां। अच्छा जी ਐਮੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨੀ ਫੇਸ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ? हाँ ਕਿੰਨੇ? जब कोई सेल्फी लेता है आके। ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? क्योंकि जो कोई सेल्फी ले रहा होंदा ना ते अज्यूम ही कर रहा होंदा है कि यह बंदा जेड़ा है ते बहुत फनी बहुत चिल बंदा है। तो मैं सीरियस मुंह बना के लो तस्वीर लो तो भाई आपसे तो डर लग रहा है। तो होता है इस तरह से मतलब ऐसी चीज होती है। सही। अच्छा एमी ये बताओ कि कभी किसी ने कहा कि यार तुम्हें अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खासा लड़का बनाया तो ये लड़कियों वाले कैरेक्टर्स क्यों करते हो? हाँ अभी रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। आई वाज ट्रोलिंग ये जो जेनजी हैं इनको ट्रोल कर रहा था मैं। और वो क्या था? थोड़ा कंटेंट भी बता दो ताकि कंटेंट ये था कि जब भी इंडिया करके बताओ बल्कि तभी मजा आएगा। नहीं वो तो खैर बड़ा मुश्किल था वो वाला करना। वो तो मैंने डांस किया हुआ था उसमें। अच्छा ओके। वो था कि जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है ना तो ये वो बाजुओं वाला कोई डांस चला हुआ है वो आके यूं करते हैं। अच्छा तो उस पे आ जाती हैं हमारे हमसाया मुल्क की रील्स। तो फिर वो गाना जो है वो रगड़ा जाता है सही इंस्टाग्राम के ऊपर। उस पे मैंने बनाई है तो अब पीपल नो मी एज मदर एज विग वाली लड़की एज अहमद शाह। तो जब उन्होंने देखा कि तो आज डांस कर रहे थे फिर आए ना नीचे नेगेटिव कमेंट्स आपको शर्म नहीं आती आपने कब्र में नहीं जाना। तो मैं कहा तुमने भी तो जाना है कब्र में तुम क्यों बैठे हुए यहाँ पे? तो ये चीज हो जाती है मोस्टली लोग कहते हैं। अभी कल क्या हुआ हम बैठे हुए अपने होटल के वहां पे नीचे ते बीबियां आई ने जिम चो। अच्छा जिम करके आई हैं वो तो कहने लगी कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं हमने आपके साथ पिक्चर्स ली बैठ ली सही बातें शातें करते करते कहती हैं अच्छा आप लोग इसके अलावा क्या करते हो? तो मैंने कहा हम तो फुल टाइम यही करते हैं। आपने स्टडी कितनी की? वो होती है ना एक टीचर अंदर से जिसको चिल होती है कि मैं ये बात करूंगी तो बहुत बड़ी लगूंगी ठीक है। तो शी वाज लाइक अच्छा तो आप कंटेंट के अलावा क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करता। अच्छा। आपने पढ़ाई कितनी की है? तो मैंने उसको बताया कि मैंने ICS किया उसके बाद मैं तुर्की चला गया मैंने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट वगैरह जो भी किया कहती तो कुछ आज का काम कर लो ये क्या कर रहे हो? अच्छा तो 2 मिनट पहले तुसी मेरा सेल्फी लइए बिग फैन मेरी बच्ची तेरी फैन मेरा बच्चा तेरा फैन मेरी अम्मा तेरी फैन हुन तो मैंने कह रही कुछ आज का काम कर रहे सेंस नहीं है लोगों में लोग कुछ भी कह देते हैं। सही सही लोग देखते भी हैं और प्रॉपर जज करते हैं। वो जेनजी में क्या कहते हैं वी सी एंड वी ऑब्वियसली जज। हाँ कभी कोई ऐसा कमेंट आया जो बहुत जिसने बहुत हर्ट किया? ऐसे तो रोज ही आते हैं। नहीं कोई ऐसा कमेंट जिसने वाकई बहुत हर्ट किया तब दिल बैठ गया हो सोचा हो कि यार शायद मैं ही गलत हूँ चलो मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ? वो ऐसे है कि समटाइम्स हमने कुछ गलत नहीं किया होता हमारा पर्सपेक्टिव कुछ किया होता है
समटाइम्स किया होता है, ऑब्वियसली हम गुनाहगार हैं, हम इंसान हैं, हम करते हैं गलत, हर इंसान गलती करता है, लेकिन कई दफा हमने नहीं किया होता तो उससे ऑपोजिट हमें आ जाएगा ना कमेंट को इस तरह का कि वो आपने ये किया वो किया, मतलब एक लंबा सा लेक्चर ऊपर आ जाएगा। जैसे एक बड़ी चीज है कि बहुत से जो जेंजी हैं वो कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं, दे वांट टू डू समथिंग, लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक नैरेटिव सेट हो गया हुआ है कि डॉक्टर, इंजीनियर, सिर्फ यही प्रोफेशंस हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और जब कोई बात करता है घर में कि मैंने सिंगिंग में जाना है, मैंने एक्टिंग में जाना है, तो उसको लोग एज ए प्रोफेशन नहीं लेते, इतना नॉन सीरियस लेते हैं कि उनको बताएं कि हम ये कर रहे हैं तो वो कहते हैं और क्या कर रहे हो, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो किसी ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था क्या आपके अब्बू भी ये वीडियोस देखते हैं? तो एज ए जेंजी मैंने उसको जाके पूछा, मैंने कहा मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे हैरत हो रही है आपके आने वाले बच्चों पे कि उनके पेरेंट्स आप लोग होगे। उस पे फिर उसने बड़ा लंबा मुझे दिया हुआ ये वो, लाइक लोग गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और गुनाहगारों को जज भी कर रहे हैं। इस बात पे मुझे होता है जब कोई आके, स्पेशली जब कोई पर्सनल फैमिली पे अटैक करता है। अभी कल मैंने अपना डीएम खोला तो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, ਉਹਦੀ आवाज बच्चा दी सी, वैसे मेरे को हले भी हैगा, सुना दे, ਉਹਨੇ गंदियां गालां कटियां बिला वजह। क्यों? बिला वजह क्या साथ गालियां देके कहा क्या? कुछ भी नहीं, जस्ट अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, लाइक उसको माँ बाप ने मारा, जो भी किया उसके साथ कुछ हुआ, वो आके गंदी गाली निकाल के चला गया, मैंने ब्लॉक कर दिया। अब उसकी आईडी प्राइवेट है, उसकी कोई डीपी नहीं है, बंदा उसको क्या कहते हैं चेज भी नहीं कर सकता कि भाई ये कौन था, इसने क्योंकि कोई स्टोरी का रिप्लाई नहीं, कोई कमेंट का, किसी रीपोस्ट का रिप्लाई नहीं है, एक नॉर्मली जस्ट उसने वो क्या उसे कहते हैं दिल किया कि चलो इसको गाली देते हैं, अपनी भड़ास कर देती है। इस चीज पे दुख होता है यार, ये नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, इंस्पिरेशन कौन सी? मैं आप नहीं, फिर भी कोई ਹੁੰਦਾ ना कि यार कोई नहीं, कोई डकी बहन, कोई नहीं, डकी बहन इंस्पिरेशन क्यों? पहले आए सी मेरे ये नहीं मुझे पता, नहीं इंस्पिरेशन तो नहीं है, वो तो कोलीग है, ठीक है, बल्कि मैं नहीं देखता किसी का भी कंटेंट। सही सही, ये क्योंकि देखें उसका अपना नहीं, ओके, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ओके। मैं अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पे आया था और मैंने अपना कंटेंट बनाया, अपनी पहचान से मैं वायरल हुआ, लाइक ये है, ये बच्चा करैक्टर करता है, इस तरह से करता है, वो एक मेरी पर्सनल है, उसमें किसी से भी मैंने इंस्पायर होकर नहीं की, क्योंकि जो मैं गा रहा हूँ वो कोई और नहीं गा रहा, और जो कोई और गा रहा है मैं उसको कभी नहीं अपनाऊंगा। क्रिएटिव आपकी अपनी पहचान, आइडेंटिटी बनेगी ना, क्रिएटिविटी तो यही होती है ना कि आप खुद से सोचें, खुद से करें। और डकी बहन का कंटेंट जो है वो काफी डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, लाइक he doesn't do अम्मी वाला कैरेक्टर, he doesn't do multiple characters like चाची, बहू, अब्बू, ये वो नहीं करता, उसका एक ही कैरेक्टर है, वो उसी में वायरल है, उसको लोग पसंद करते हैं। कैन डोल की आप बात करें तो वो फैशन में है और वो ब्यूटी में है और उसके बाद कॉमेडी में भी है। कैन डोल को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि उन्होंने अपना फेस बदल लिया, नक बदला ली, गल बदलवा ले, होंठ, रंग शंग सब कुछ। थोड़ा की कमेंट है दोते? मेरा ख्याल है कि हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है। लोगों का कहना है कि रब ने अगर कोई चेहरा बनाया, ऑफ कोर्स रब लव्स यू एंड ऑफ कोर्स अल्लाह पाक ने ਤੁਹਾਨੂੰ कंप्लीट बनाया, फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ? ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਕੈਂਡੋਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕੈਂਡੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਮ ਹੈ, ਕੈਂਡੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੈਂਡੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ, ਕੈਂਡੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ। ਕੈਂਡੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਦਾ ਬਿਊਟੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਉਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਕੈਨ ਡੋਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਸੀਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਗ ਲਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਸਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਐ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੇਖਨੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਪੁੱਪੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਪੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਖਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਖਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਫੁੱਫੋ ਐਮੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। हाँ आप ये समझ लो। वाह। सही है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि वो मतलब से मिलता था और हमें मिलने से मतलब था। आहा कदे प्यार होया? हाँ मिलिया? नहीं। क्यों? ऐ ते नहीं कि तू कुड़ी आप बन जाना, मैनू की जरूरत है। नहीं ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੈਰੇਟਿਵਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸੁਲਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਸਹੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਕੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜੂ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਲੈ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਓਕੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਾਈਬਸ ਬ੍ਰੋ ਡ੍ਰਿਪ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਹੱਲ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। सोशल मीडिया ने दिन ब दिन आगे जाने का कोई हल नहीं है। अवेयरनेस तानु जितनी ज्यादा, वो कहते हैं ना कि जिसको जितना पता होता है वो उतना परेशान होता है। इन लोगों की ये प्रॉब्लम है। हाल इसका ये है कि बंदा किसी भी चीज पे बात करना शुरू करे ना तो उसका हम हल निकाल ही नहीं सकते। उस पे मुख्तलिफ लोग आगे अपनी राय देंगे कि इसको ये करनी, ये करनी, ये करनी। फर्ज करें कि आप बात करते हैं जी जेनजी में बहुत ज़्यादा चलता है कि आप रात को भी मैं देख रहा था कि एक औरत है, उसके बच्चे के साथ किसी ने ज्यादती की है, तो अब उसका हाल उन्होंने ये निकाला हुआ था कि बच्चा जो है बाप के पास होना चाहिए। ओके। आफ्टर डिवोर्स। अच्छा। माँ कमाई या बच्चे को देखे, लेकिन बच्चे को तो माँ की भी जरूरत है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कोई हल नहीं है। ओके। इस बात का भी कोई हल नहीं है। ये बस चीजें चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। सही। जी मिस शाइना, how are you? I'm good. How are you? I'm good. प्यारी लग रही हो। Oh, मैं हमेशा से प्यारी हूँ। Oh my God, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। आपको ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि मैंने पैसा खर्च किया ना प्यारा लगने के लिए। क्या कहाँ पे पैसा खर्च किया? Can't you see my botox, my lip fillers, my facelift? तुम्हें कोई चेंजिंग महसूस नहीं हो रही? नहीं, सच में मुझे इतना कुछ खास महसूस हुआ नहीं है। तो आंखों का इलाज करवाओ। Already I have very beautiful eyes, so obviously you have, but you can't see my beauty. करवाया क्या है? मुझे नजर नहीं कुछ आ रहा। कहाँ से करवाया और किसने कहा था करवाने को? तुम अच्छी खासी तो दिखती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि पिछले 20 साल से मैं ये चेहरा देख देख के पक गया हूँ, या तो मैं दूसरी शादी करूंगा या फिर तुम अपना चेहरा चेंज कर। जो कहणगे कि मौत दे खूह च मोटरसाइकिल चला ले, वो भी चला लेंगी। नहीं, मेरा अपना भी दिल सी ना। इस वजह तो मैं क्या, चलो मैं भी थोड़ा सा चेहरा चेंज करवा लेनी। सही। तो कितना खर्चा आया? वो तो मत पूछो। फिर भी इतना खर्चा हमारे लिए क्या चीज़ है? फिर भी कितना है? कुछ शेयर्स थे कंपनी में, उन्होंने सेल कर दी है और मैंने अपना चेहरा चेंज करवा। तू कंपनी उड़ा देती थी, तेरे मुंह ते फिर भी कोई नूर नहीं आया। उन्होंने नजर आंदा है ना, तू चुप करके बैठी रह। की फायदा है ऐसी मोहब्बत दा कि उन्हें फेक चेहरे नाल मोहब्बत है? तेरे असली चेहरे ਨੂੰ एक्सेप्ट क्यों नहीं किया शायद ना उन्ने? असली चेहरे तो मैं आप भी बड़ी पक गई से इस वजह तो मैं क्या चल थोड़ा चेंज करना है कि पता कल मैं ना तो पक जावा।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠ। ਜੰਨਤ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਫੇਮ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ, ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਬਲੂ ਟਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਊਟ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਜਬ ਬੱਟ ਜੈਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਹਰ ਵਕਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਲੌਗਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ? ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਰਨ। ਵਲੌਗਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਲੌਗਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਦੇਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਫੇਅਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੁਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਮਾਨ ਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਦੇ ਹੋਏਗੀ? ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਹਾ ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਓਕੇ, ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਪ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਦੀਮ ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ, you don't like him? I don't. And the reason is? Reason is कि कोई कंटेंट नहीं आएगा. Okay.
ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਪਕੜੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਮੈਂ ਗਿਵ ਅਵੇ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਜਾਗੀ। ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ ਕੱਢੇ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਫੋਨ ਕੱਢੇ, ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਵ ਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਲੋਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਡ ਰੈਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੋਰਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਰੈਂਡਮਲੀ ਐਂਡ ਸੈਂਡ them ਮਨੀ ਔਰ ਸਮ ਗਿਵ ਅਵੇਜ਼ ਔਰ ਗਿਫਟਸ। ਤੇ ਸਿਡ ਰੈਪਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਆਈਫੋਨਸ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ 15 ਆਈਫੋਨਸ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਵਾਓ 3-4, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे मिले ने? कहेगा जी बिल्कुल मिले ने जी, तो गाइस आप भी देख सकते हैं इनको मिले, आपने क्या करना, हमें फॉलो करना, हमें लाइक करना, हमें कमेंट। अच्छा, सारा ड्रामा है। ओके, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ओरिजिनल ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਟਿਕਟੋਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਲਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਈ ਗॉट ਇਟ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਵਿਊ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਹੈ। अब पब्लिक ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਔਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਫਿਲਟਰਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਟਿਕਟੋਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਟੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚਵਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਫਿਲਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਯਾ ਯੂ ਫਰਮ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰੀਕ ਬੈ ਕੇ ਕਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਚਵਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਓਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੀ ਹੰਬਲ। ਓਕੇ, ਬੀ ਹੰਬਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੇਗਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡੇਗਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੇਮਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੇਮਸ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਖਲਾਕ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ
ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ। अस्सलाम वालेकुम बच फरजाना। हाँ मैं क्या रिजल्ट की आया तू तो कॉल ही नहीं की मैनू। हाय बंदा पूछे मेरे बच्चों के रिजल्ट तो 5 दिन पहले तो मेरे कन्न खा मारनी से कि दसो जी की बनया की बनया की बनया। उत्तों लैके थले तक जज करने वाली औरत है तू ते हुण जेड़ा तू अपने बच्चों की मैंने कॉल ही नहीं की। किन्ने नंबर आए सो? ठीक ही ने वैसे ਇਹਦੇ ਚੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਧਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਵਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾ ਦੇ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮਾਓ ਰਾਤੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਤੇ ਕਸਮੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਸਮੇ ਅੱਗੀ ਥੱਕੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਟੁੰਡਾ ਮਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ੀਖ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਚਰਾ ਰਾਣੀ बदतमीज औरत। चल नहीं बंद कर फोन, टर्टी ना होए थे। वाह वाह ये पता होता है यही कहना है या बस? नहीं मैं तो इम्प्रोवाइज करता हूँ। अच्छा है नाइस। हुन ला दो बाजी दुपट्टा। तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे यही कहते हैं। अच्छा कैरेक्टर करने के बाद ना नॉर्मली ऐसे दुपट्टा लेके बैठा रहूंगा। वही खत्म हो गई वीडियो। ओह अच्छा बाद में आता दुपट्टे का शेड बिल्कुल आंखों से मिल रहा था। हाँ। इसीलिए तो नहीं रखा हुआ? नहीं वो है थोड़ा सा ये इफेक्ट आता होता है। मैं ग्रे दुपट्टा लूं तो मेरी एक चच्ची की आंखें ऐसी हैं कि वो जो ड्रेस पहनती है ना वो शेड प्रोमिनेंट हो जाता है उनकी आंखों में। आपका वही सीन है। हाँ। मैं ग्रे दुपट्टा लूंगा तो आंखें भी ग्रेइश फील देंगी। हाँ ये होता है। अच्छा जी अभी हम बात कर रहे थे बीच में इन्फ्लुएंसर्स की। जी इन्फ्लुएंसर तो नहीं कहेंगे, आई थिंक ये काफी पुराना कैरेक्टर है, काशिफ ज़मीर जी। इनके बारे में आपका कोई कमेंट? अच्छा मुझे एक चीज़ की क्यूरोसिटी है, मैं अभी तक वैसे इस बंदे से कभी मिली तो नहीं। सोना इसका असली है या नकली है? जब मैंने ये पहना है लोगों को लग रहा होगा असली है, ये बिल्कुल असली नहीं है, ये नकली है। ठीक है तो काशिफ ज़मीर का सोना असली है कि नकली? फिजा ने तो लाइव शो में बता दिया था कि ये नकली है, झूठ है सारा। फिजा जी ने वहाँ पे मेरा ख्याल है किसी सुनियारे को बिठाया हुआ था। हाँ ठीक है। अब फिजा अली के बारे में भी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी ड्रामाबाज हैं। तो सीधी बात है जो ड्रामे उन्होंने रचाए हैं उसके बाद ही उनको उनके शो से उन्होंने एक्सपेल कर दिया। खैराबाद कहा गया। ठीक है तो अब हो सकता है कि वो भी सारा एक स्क्रिप्टेड चीज हो। अच्छा कि हम सनियारा बिठाएंगे और सनियारा इनको गलत बोल देगा, उसके बाद थोड़ी कंट्रोवर्सी चलेगी, थोड़ा सा फेम आ जाएगा और फिजा अली का शो को पूरा जाएगा। वो जैसे तुलसी के साथ फिजा जी ने किया था, तुलसी रोने लग गए थे। हाँ अच्छा मैंने तुलसी की वो वाली पैरोडी की थी। अच्छा वो फिजा अली की उसकी तो तुलसी मुझे कॉल करके कहती मैं तुम पे केस करवाने में करवा दूं। पैरोडी पे? हाँ पैरोडी एक्टर पे कौन केस करवाता है? वो मैंने बोला था ना मतलब तुलसी कि हमने किसी को बनाया हुआ था कि अच्छा। हमारे लिए हमें माफ कर दो, तुलसी किरली तुलसी। अच्छा आपने कॉमेडी में उसको ले लिया। अच्छा ही शी वाज लाइक के किरली तो फिर मुझे ही बोला ना बेटा तुमने। तो मैंने कहा मैं आप मेरे सामने तुलसी तो नहीं थी। नहीं वो जो आपने बच्चा अपनाया था वो तो तुलसी बना हुआ था ना बेटा, उसकी सेहत भी तो मेरे जैसी थी। मैं कहा फिर आप मानो कि आप किरली हो। तो ये होता है व्यूज के लिए कुछ भी हो सकता है। तो मे भी वैसे मैंने उनको करीब से देखा है, उनका सोना काफी चमकता है। तो लेकिन असल सोना इतना चमकता नहीं होता यार। मैं सुनिहारा हुंदा ना तो कैसे मैं तान दस देंदा हले मैं सुनिहारा। लेकिन तेरियां अखां मैनूं दस रही हैं बहुत कुछ। हुण तेरे दंद भी दस रहे ने। ओके जी अच्छा क्विकली आंसर्स देने ने। इन्फ्लुएंसर्स दी दोस्ती रियल या फेक? फेक। फॉलोअर्स लॉयल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਜਾਂ ਫੇਕ? ਫੇਕ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਡੀਲਸ ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਜਾਂ ਫੇਕ? ਡਿਪੈਂਡਸ। ਅੱਛਾ ਓਨੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ओके कोई सस्ता ब्रांड है तो तुम ज्यादा पैसे लेके झूठ बोल दो। हाँ ओके अच्छा जी मोस्ट ओवररेटेड इन्फ्लुएंसर? जस्ट बट सीरियसली? ऑब्वियसली। ओके मोस्ट अंडररेटेड?
मोस्ट अंडररेटेड में जितने भी मेहनत करने वाले हैं सारे कोई 4-5 नाम ले दो, बेचारा दा दिल खुश हो जाएगा। नाम तो नहीं आते, अंडररेटेड ने ना, फिर नाम तो नहीं आते। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਫੇਕ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਰਾਮਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਯਾ ਬ੍ਰੋ ਯਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਤੇ दिस ਹੁੰਦਾ इज है। नॉट रियल। कोई भी घर में ऐसे बात नहीं करना, मम्मा मुझे खाना बना दे मामा, नो प्लीज आई डोंट वांट टू ईट दिस, ऐसे कोई भी बात नहीं करता। तो ये जो ऐसे बात करने वाले सारे फेक होते हैं। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸਲੀ ਕੈਰੈਕਟਰ? नहीं, ਸੱਚੀ? नहीं, मिल के जाएंगे जाके कुछ और होंगे। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਬਾਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ड्रामा ਜਾਂ ਕੋਈ कंट्रोवर्सी ਪ੍ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਣ ਕਦੇ ਕੀਤੀ? नहीं ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं। ਕਿਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? किस इन्फ्लुएंसर ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਵੀ ਹੋ मेरे अंदर ਸਕਦੀ ਹੈ। जेलसी है ही नहीं। ਓਕੇ, ये सब तो मेन चीज है। अगर अगले ने कुछ मिल रहा है ना तो मैं कहूँगा यार माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लाइन और कामयाब करे। क्योंकि अगर ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਐਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੈਂਡਰ ਅਟਰੈਕਟਸ, ਓਕੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਜੈਂਡਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਯੈਸ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਗੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਸਲ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ। ਕਈ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ खतरा लगे। खतरा कोई नहीं, पाकिस्तान 'ਚ भी सारा कुछ ही हो रहा है। अहमद, अभी कुछ सिंगर्स के नाम लूंगी, उसमें आप रेटिंग कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से कि हाँ मुझे इनमें से ये पसंद है और इनको आई डोंट लाइक देम। मलकू इज अ सिंगर? यस। ओके, यू डोंट लाइक हिम? ओके, आई डोंट नो हिम। अच्छा, ज़िशान रोखड़ी? हाँ, ज़िशान रोखड़ी ओके, अच्छे सिंगर हैं, बस जरा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। ओके, सही है। किस तरह की कंट्रोवर्सीज में रहते हैं? किस तरह की? वो डू यू रिमेम्बर आई हेट मेरी पुप्पा के बच्चे, आई हेट मेरे चचा के बेटे, या शी कमेंटेड ऑन माय वीडियो, नाइस बट नो वन कैन कॉपी मी, इवन 0.000 जितने जीरो से लिखे कि उसने लिखे, उसके लास्ट में 1 लिखा %। तो देखो, अगर उसे पता चला कि आपने उन्हीं की कॉपी की है तो कॉपी तो हुई है। हाँ, ऑब्वियसली हुई है ना। आरिफ लाहौर साहब? आरिफ लाहौर, हाँ अच्छे हैं वो भी। आतिफ असलम? तेनू मोच करा। आतिफ असलम? आतिफ असलम फेवरेट है। तलहा अंजुम? आय हाय, सीरियसली सिंगर है। ओके, रैपर कह सकते हैं? सूरी नहीं है तो सिंगर किस चीज? चलो रैपर कह देते हैं। रैपर की दुनिया में तो छाए हुए जेनजीज में खास तौर पे। हाँ, तो आपको पसंद है? ठीक है। तेरा भाई है, तेरा भाई वो। तो what is this? This is not poetry. Okay. This is not heart touching. This is nothing. Okay. Yeah. हसन रहीम?
हसन रहीम, हाँ अच्छा है। ओके, सिर्फ अच्छा है। हसन रहीम के लिए इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हसन रहीम फिर भी थोड़ी सी पोएट्री डाल लेते हैं ना, स्पेशली जो कोक स्टूडियो में उनका हाँ, है हाँ। तुरी चांदी तुरी, वो अच्छा है उनका, शाजिया मंसूर जी के साथ जो है। ओके। सुना है मैंने। आयमा बेग। आयमा बेग वापस आ जाओ, अच्छा। काम करो। ओके। आयमा बेग डू वर्क। नताशा बेग। नताशा बेग, आई डोंट नो हर। ओके। निम्रा मेहरा। निम्रा मेहरा अच्छी सिंगर है, बस Okay. थोड़ा सा बहुत गला फाड़ लेती हैं। ओके। नसीबो लाल। फेवरेट लेजेंड, वाह। आई लव हर। आपदा परवीन साहिबा। ओहो, तो उनका कोई मुकाबला नहीं। वाह वाह। आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में मोस्ट ओवररेटेड सिंगर कौन है, मेल या फीमेल में? कोई आपके से? तलहान जो, ओके। मोस्ट अंडररेटेड? नसीबुल लाल जी। लेकिन नहीं, अच्छी खासी छाई हुई हैं वो। नहीं, उनको वो काम नहीं, वो खुद कहते हैं करवाया कि नहीं मुझे गया। वो काम मुझसे नहीं करवाया गया। जो टैलेंट जो उनके range अंदर है है, जो उनकी आवाज आवाज, की। जो रेंज है, जो उनके अंदर वो एक वो भरी हुई चीज है ना, वो आज तक निकल ही नहीं सकी। सही। जाते जाते हम एक सेगमेंट करेंगे और आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। Okay. आजकल के लोग, बहुत फालतू है, सोशल मीडिया ने हमें बर्बाद कर दिया। मैं असल में बहुत अच्छा हूँ, ओह, मुझे डर लगता है। किसी से भी नहीं। मैं अक्सर रो पड़ता हूँ जब किसी को रोता हुआ देखो, अरे डा तू क्यूट। सही कहा। नहीं, लोगों के दुख नहीं बर्दाश्त होते ना। ते अपने हो अभी जाते। कल मैंने वो एक बेचारी बच्ची की वीडियो देखी है, आए, तो फिर मुझे रोना आ जाता ये वाली है। बातें तो अल्लाह बचाए बट सबको नॉट बुरे ऑन वक्त से। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे मैं बहादुर लड़का, यस। प्यार तब डेंजरस होता है जब उसमें तीसरा आ जाए। ओह, बहुत बड़ा इशारा देते जा रहे हो अहमद शाह। सबसे बड़ा झूठ जो लोग बोलते हैं। कि हम तो किसी से जेलस नहीं होते। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मैं खाना खाता हूँ। सबसे बड़ा टर्न ऑफ। सच अ टर्न ऑफ, लड़की बकरा खाती हुई क्या लगेगी, ऐसी बातें करती हुई लड़के से, सच अ टर्न ऑफ। बकरा हर कोई खाता है और लोगों ने उसे बकरा खिला के छोड़ा है। अल्लाह, थैंक यू सो मच एमी। जाते जाते प्यारा सा कोई गाना सुना दो, देन हम इजाजत लेंगे। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। बाय बाय। कह ही दिया था गालो, फिर भी ट्राई किया तुमने, तुम्हें नहीं पता था तुम्हारी आवाज गाने वाली नहीं। बहुत गंदी आवाज है मेरी, मुर्दे जगाने वाली। इसीलिए मैंने कहा था एंड पे करेंगे ताकि एडिटर इसको काट सके। Exactly. थैंक यू सो मच अहमद, खुश रहें, आबाद रहें, Thank इसी you. तरह काम करते रहे, मेहनत करते रहे। जी। व्यूअर्स, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੈਂਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।